तो गाइस ओनली 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष भी मु कहबिनी 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष भितर दिस पर्सन गॉट OSSC CGL समस्ते चाहती केबे ना केबे गोटे गवर्नमेंट चाकरी करिया मु आइदर जदी जानिथिली मु जदी इंजीनियर पढिछि आइदर मु जेई हेबी नहले AWE मते सब सारो क्लास बहुत भल लागे आ सब क्लास रे किछि ना किछि न्यू इन्फॉर्मेशन मिले मोर जति सांग साथी भी अछंती जति मोर अछ जो माने पाइचंती समस्त गोटे कथा जदी पाइचंती आपणकर इकोनॉमिक्स क्लास में पाई जीएस रे वीक थिबारु मु सेतले कटिल जो माने केबे कांटेक्ट नथिले किछि करूनी ये करूनी सेही माने जते पे रिजल्ट सुनला परे मु स्टेटस रे रखिला परे जते जानिले तापर कॉल करले सर सांग मु जानिथिली तू निहाती पाई पिलांकर गोटे डाउट है ना कोन एठी क्लास कर देबी सेठी क्लास कर देबी मन इच्छा खाली घोरी बुली क्लास कर सेमिति ले केबे हबो मु तो कहबी जदी सीजीएल प्रिपरेशन होबा को चाहूचो वेदांत बेस्ट रही ताको जे 30 टा क्वेश्चन थिबो हां 10th एक्यूरेसी माने जे करिछि माने टॉप पिला से बहुत टॉप पिला बहुत मते हेल्प करचंती पढारे मु कहदे मॉर्निंग रे उठे दियंती ये पे से न पढे कि मते पढिया को सब सफिशिएंट कहंती पढो बोले पढो 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 जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं केडीएस सर केबे बाहा होचंती हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानकर प्रिय एजुकेटर केडीएस सर स्वागत करछि आपण माननको वेदांग क्लासेस पावर्ड बाय वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाइस आज रो ए जो पॉडकास्ट होछि मु कहि परिबी आपनको ता पूर्वरु गोटे इंपोर्टेंट जिंस कि ज्ञान आहरण रो जो कुहा जाय कोनोसी सीमा न थाए ज्ञान आहरण रो कोनोसी बयस न थाए बा सफलता पाइला परे जो पिला माने एया भाबी कि रही जानती जे आमे सफलता तो पाई गले एग्जाम तो क्वालिफाई करी गले काहे कि आमे ओ बड़ परीक्षा पे प्रिपेयर होबा एई जो मानसिकता को भांगी की आगु को बढ़ी की आम सहित पिला माने से अतिथि आज बसचंदी जे कि होउचंती केउंझर जिल्लार जणे अधिवासी जे कि विगत 2 रु 3 वर्ष हबो ओडिशा सरकारंकर अंडर एग्जाम जो सब विभिन्न प्रकार होउची जेमिति कि आपण मानकर सीजीएल एग्जाम एएसओ एग्जाम हाईकोर्ट हो सेक्रेटेरिएट हो ये सबु एग्जाम पे से चेष्टा करी फाइनली एई वर्ष OSSC CGL रे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट रे आपण मानकर से एग्जाम क्वालिफाई गाइस करिसंती से होउचंती वन ऑफ माय स्टूडेंट आपण माने तांको मो सानो भाई भी कहि परिबे जे विगत गोटे वर्ष हबो मते कांस्टेंटली मोर सबु क्लास को फॉलो करी आछंती से होउचंती रोहित कुमार माझी तो चलंतु गाइस आज स्वागत करिबा आमो भितरे थिबा ए सक्सेसफुल एस्पिरेंट को जहांकर स्वप्न गाइस एतिकिरे सरी जाइनी तांकर इच्छा अछि केमिति सार मु आगु को बढ़िबी ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पई एग्जाम क्वालिफाई करी मो गां को मो परिवार को मु गौरवान्वित करिवि रोहित सर नमस्कार नमस्कार केमिति अछंती सर बहुत भलो अछि आपण केमिति अछंती बहुत बढ़िया अछि रोहित कोन अबिका फास्ट मु आपण को पचारिबी रोहित आपण कहबी ना तमे कहबी ना तू कहबी कोन कहबी क सर आपण जहां भी कहि परबे आपण गुरु आपण भगवान नाम पई आपण जहां भी संबोधन करले किछि असुविधा ताले मु सांगे डाकिले चलिबो तो किछि असुविधा नै ताले सांग मते फास्ट जिंस क हाते रे गोटे ओडिशा सरकार नियुक्ति मेला मते प्रथम जिंस सानो भाई क केमिति लागुची सर बहुत खुशी लागुची जीवन रे फास्ट गवर्नमेंट चाकरी अच्छा मु तो फास्ट जेते बेले रिजल्ट सुनिथिली मु कांदी पकैथिली निजको संभाळी पार नथिली आ से कांदरे मोर मने पडुची डेट को दिन थिला जून 10 तारिख दिन थिला जून 10 तारिख दिन 8:10 कि 8:15 रे गोटे कॉल आस्थिला मो फोन को आज्ञा सर से रेकॉर्डिंग टा मु खोजिली एक्चुअली मोर से आरो मोबाइल ले सेव थिला तू कोन से रेकॉर्डिंग रे मते संग कहितिलु सेटा खाली पिल्ला गुटिके जणा सर मु एते दिन परिश्रम एते समस्त चाहती केबे ना केबे गोटे गवर्नमेंट चाकरी करिया पई कॉम्पिटिटिव हमें प्रिपरेशन होचे माने समस्त चाहती गवर्नमेंट चाकरी पई निहाती मु सेते पे बहुत परिश्रम भी करिथिली आ जेते बेले से परिश्रम रो फल मते मिलिची परिश्रम रो फल सबदा बहुत मिठा हेता आ बहुत सेरे थिला मोर खुशी रो कांद थिला आपण पार जो मु कांदी थिली सेटा मो खुशी रो कांद मु गाइस आपण मन को गोटे कथा कहि रखुची मु जदी समय मिलिला बा से रेकॉर्डिंग थबो मु निहाती बाबरे पॉडकास्ट से रेकॉर्डिंग आपण मन को सुनेबी मु रास्ता रे एक्चुअली फेरु थाए रोहित से दिन आज्ञा सर हला जो दिन तोर कॉल मते आसीला मु रास्ता रे फेरु थाए कटक रे थाए मते फोन करी कि दिस पर्सन जहा को आपण देखुचंदी जे मो पाखरे बसची ए पॉडकास्ट रे ही वाज क्राइंग दैट डे मते फोन कला कहला दिग्विजय सर मोर हेई गला मोर एक्चुअली व्हाट्सएप रे नंबर सेव रहिले मोबाइल रे मु संग सेव करेनी सब बेले पचाला बेला नॉर्मली पचली किए कहउचो ना सर मोर परीक्षा हेई गला तो मु कहली रोहित तापर मु गेस कली टोनु ना हां सर मोर सीजीएल एग्जाम सर मु क्वालिफाई करी गली आउ गोटे जिंस आपण मन को गाइस मु कहि रखिया को चाहिबी दे आर द पीपल
ଯୋଉମାନେ ଆଜି ମତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସାର୍ ଙ୍କୁ କେଡିଏସ୍ ସାର୍ ଗାଇସ୍ କନଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। थैंक यू सो मच रोहित, तोर से भल पाइबा से रेस्पेक्ट आ कंग्रेचुलेसन बहुत तते तू एत बड़ा एग्जाम पाइलु। केमिति लाइफ रे सांग किछि चेंजेस मेंटली साइकोलॉजिकली? बहुत चेंज सर। फाइनाली आगରୁ जो घर प्रेशर होतला केबे तू चाकरी करिवु, केबे एते वर्ष होला पढिलुनी 2-3 वर्ष हेलानी तू केबे चाकरी करिवु, हां एते वर्ष होला पढिलुनी तो तापर रोहित मते तमे कुह तम फैमिली केमिति तम ग्रेजुएशन कोन करिच तमरो ता पूर्वरु जेमति मु जेति की जानिची मु सेटा कहिया को चाहिबिनी मु चाहूची सेटा तम मुहरे तमे पिला मानकु कुह तमरो पेरेंट्स तमरो सिबलिंग्स तमरो करियर केमिति कोन थिला काइंडली शेयर विथ आवर ऑडियंस तम सान भाई भौणी बा आपनकर डियरेस्ट फ्रेंड मानकु कुहंतु सो दैट से माने टिके मोटिवेट हेबे। सर मोर डिप्लोमा 2016 रे सरिला, अच्छा तापर 16 टू 19 मोर बीटेक 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 भितरे बीटेक कोउटु रोहित? बीआईटी भद्रक बीआईटी भद्रक भद्रक अच्छा 2019 19 रे सरला। रे सइला गुड सरला परे मु भुवनेश्वर को आसीथिली हमरो सीटीटीसी को ट्रेनिंग नवा पई। अच्छा सेथरे मु कैंपस रे गोवा चली गली। गोवा रे मु जॉब करथली, अच्छा साइट इंजीनियर थली ओके गोवा रे कोउटी पंजिम रे ना कोउटी? पंजिम रे पंजिम अच्छा रे सेठी थली किंतु कोरोना पई पुणी फेरिया को पड़िला। अच्छा जदि फेरिया को पड़िला मु एक्चुअली जानि नथली कि गवर्नमेंट जॉब कोन प्राइवेट जॉब कोन केमिति कोन हुए मु जानि। मु कोइ जानिची बीटेक कर देले हमको चाकरी मिली जिवो, हमको ये जो मते किछि आइडिया नथला। मु आइदर जदि जानिथिली मु जदि इंजीनियर पढिची आइदर मु जेई हेबी नहले एडब्ल्यू हेबी। अच्छा ता छोटा मते जणा नथला कि मु नॉन टेक्निकल भी किछि पकई परिबी कि ओके मते किछि जणा भी आइडिया नथला। हां से सब जिंस जते फेरिला परे घरे रहिली बहुत दिन, बहुत टेंशन एते दिन ला ये तापर से भितरे। अच्छा 2019 रे रोहित तमरो बीटेक परे गोवा तमे गलो केते वर्ष रहिल माने जॉब रे सेठी केते वर्ष रहिल? 1 ईयर पका पका माने 2020 21 मु कहि परिबी तमे अगेन यू केम बैक टू ओडिसा। ओडिसा तापरे मु एमबीए कली। एमबीए कलो? एमबीए कोउठु? से भद्रक रु अच्छा देन मु सरला परे एमबीए एग्जाम फाइनल एग्जाम सरला परे मु पळे आसिली भुवनेश्वर को। अच्छा पळे आसर रीजन थिला कि बाबांकर डेथ होला परे अच्छा एठी मते डाकिले एठी भाउज भुवनेश्वर रहंती। अच्छा से एठी डाकिले मते ओके प्रिपरेशन हवा पाई मु एठी आसिली प्रिपरेशन मु जेते आसिली मु जानि पालेनी एक्चुअली। अच्छा भुवनेश्वर आसीबा रोहित तमरो कोइ ईयर तमे भुवनेश्वर आसिलो? मु आसिली 2023। ता माने आमे जदि देखिबा 2023 रु तमरो प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हला एंड फाइनली 2025 मार्च अप्रैल ले यू गॉट ओडब्ल्यूएससी सीजीएल एग्जाम। तो गाइस ओनली 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष भी मु कहिबिनी 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष भितरे दिस पर्सन गॉट ओडब्ल्यूएससी सीजीएल। यस ब्रदर कंटिन्यू। सर एठी आसिला परे मु फर्स्ट सब क्लास कर मु किछ बुझी पारेनी एक्चुअली मु इंजीनियर पिला। अच्छा तो मत कि जानि सिलेबस कोन ये कोन मे सब बुझिया पाई मते 6 मास लागि गला। मु आगे फर्स्ट सिलेबस सब देखिली केमती कोन ये प्रीवियस क्वेश्चन सब देखिली। ओके तापर मु गोटे गोटे करी बेसिक क्लियर करिया पे मु चेष्टा कली। अच्छा सबु ईयर मु बेसिक क्लियर करिया पे चेष्टा कली गोटे गोटे सबु किंतु मोर ये हला किंतु मु गोटे जगह फसी गेली सला जीएस मु कोउठ आरंभ करी कोउठ शेष करी को बही पढिबी केमिति पढिबी मु बहुत कंफ्यूज हो जाइतिली। ता भितरे मते भगवान भळा जणे मिली गले सी होचंदी केडीएस सर जे कि जीएस केमिति पढ़ा जाए जीएस को माने इंटरेस्टिंग करे देले। एक्चुअली हिस्ट्री बहुत बोरिंग लागे किंतु सर को पढ़ा ये मते भारी इंटरेस्टिंग लागिला। एंड मु आपण मान को गाइस गोटे इंस कहि रखिया को चाहिबी ए जो पॉडकास्ट आपण मान का आखि आगरे वर्तमान होउची वेदांग क्लासेस रो मु गोटे इंस कहिबा को चाहिबी दिस पर्सन ही गॉट एग्जाम बिफोर 3 मंथ्स एंड आजिका डेट रे भी वेदांग क्लासेस जेबेटू आरंभ होलानी आई थिंक कौनसी गोटे टीचर क्लास भी रोहित गाइस केबे भी मिस करिनी। सी जोगेश सर आसिला बेले मते जोगेश सर को देखिकरी रोहित कहला जे सर मु फास्ट जेते बेले 23 मसिया रे आरंभ करथिली हमर प्रिपरेशन मोर एप्टीट्यूड रो बेसिक मु आपन को क्लास रु ही देखिथिली बा सिखिथिली। माने प्रत्येकटी क्लास रे रोहित रो गोटे सुंदर मेसेज थाए। बाहरे सुदीप्ता मैम मते कहले जे सर आसुची किए मु कहली मैडम रोहित आसुची ना रोहित किए मु कहली सेही मैडम जे आपन को क्लास रे कहे मैम आई एम ए न्यू स्टूडेंट। तो सेउ थ्रू मैडम जानी गले गाइस माने जिंसला कोन मु बहुत सारा स्टूडेंट को रोहित देखिची जेन्युइनली कहूची तते भाई बहुत पिला परीक्षा पाई गला परे तांकर पाठ सहित किछि लेनदेन गाइस रहेनी किंतु मु आपण मानन को मेसेज भी देखैबी बोध हुए 20 दिन 25 दिन की मासे तळे मते रोहित गोटे मेसेज करथिला जे सर मु एतरे सैटिस्फाई नुओ
ମୁଁ ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁ ପଢି ଚାଲ, ତୁ ଆଗେ ଜବ୍ କର, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଆଗେ କ୍ଲିୟର କର। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ନା ରୋହିତ, ମାନେ ମୁଁ ଜେନୁଇନ କଥା କହୁଛି ଭାଇ, ତୁ ଯେବେଠୁ ବିଗତ 2-3 ମାସ ହବ ଯେବେଠୁ ତୋର ପରୀକ୍ଷା ସଇଲାଣି, ତାପରେ ବି ତୁ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟିଚରଙ୍କର କ୍ଲାସ ତୁ ସୁଦୀପ୍ତା ମ୍ୟାମଙ୍କର କରୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ମୋର କରୁ ତୁ ଦେଖେ, ପିଙ୍କୁ ସାରଙ୍କର କରୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଟିଚରଙ୍କର ପିଲେ, ଇଭେନ ଚନ୍ଦନ ସାରଙ୍କ ଓଡିଆ କ୍ଲାସ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲାସକୁ ଦିସ୍ ପର୍ସନ ଇଜ ଫଲୋଇଂ ଟିଲ୍ ଟୁଡେ। ବୋଧେ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ସକାଳ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସରେ ବୋଧେ ନଥିଲୁ, କାରଣ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଧେ ତୋର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଗତକାଲି। ଗତକାଲି ଗତକାଲି ସେ ବୋଧେ, ହଁ ଗତକାଲି ସେ ଯାଇଥିଲା। ବଟ କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି ଯୋଉ ଦିନ ସେ ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାସେସ ରେ କ୍ଲାସ କରିନି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ଯିଏ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯାହାର ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାହାଚ ଆଗକୁ ଯିବାର ଥାଏ, ତାର ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ। ମତେ ରୋହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ତମର ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି କଣ ରହିଲା? ସାର୍, କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ, ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ହବାଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ, କି ଜିତିଯିବାଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟାକୁ ବରକରାର ରଖିବ, ହୁଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ବଡ ଜିନିଷ। ସେଇ କଥା ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ କି ମୁଁ ଯଦି ପାଇଗଲି, ମୁଁ ଏତିକିରେ ଅଟକି ଗଲି, ଇଏ ହେଇଗଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଜୀବନରେ। ନିଶ୍ଚିତ। ଜୀବନରେ ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଶିଖିବା କେବେ ଜୀବନରେ ସରିବ ନାହିଁ। ହୁଁ, ଆଉ ମୋର କ୍ଲାସ କରିବାର କାରଣ ଏହା ହଉଛି ଯେ କି ମତେ ସବୁ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁ କ୍ଲାସରେ କିଛି ନା କିଛି ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳେ। ମିଳେ। ଯୋଉ ତମର class ଏଇ ହଉ, ଯୋଉ ସିଜିଏଲ ରେ ଯୋଉ ତମର ଜିଏସ୍ ରହିଲା, କିମ୍ବା ଯୋଉ ସବୁ ଟପିକ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୋଟେ ମେଜର ଟପିକ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ତମର, ତାପରେ ତମର ଓଡିଆ ହଉ, କେମିତି ତମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ଫଲୋ କଲ, ରିଭିଜନ କେମିତି କଲ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହରିକା କେତେ କଣ ଦେଇଥିଲ? ମୁଁ କେବଳ କେଡିଏସ୍ ସାରଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି କ୍ଲାସ କରିନି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନାହିଁ କି ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଥିବି କେବେ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର ହବ ବୋଧେ ତୁ 1/1 ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଏସ୍ ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ ସବୁ କ୍ଲାସ ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫଲୋ କରେ କରିଛୁ। କି ଏଥିପାଇଁ କରେ କି ମୁଁ ବାର ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେଟା ମନେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ମନେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଭଲ ପାର୍ଟ ଥିଲା ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ବେଳେ ସେତେବେଳେ 40 ମାର୍କ ଥିଲା, ଏବେ କଣ କମେଇ 30 ଦେଇଛି, ମାର୍କସ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ସେଟା କରେଣ୍ଟ କମି ଆଫେୟାର୍ସ ଯାଇଛି। ଟା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ବେନିଫିଟ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କି କମ ଟାଇମ ନଉଥିଲା ଆଉ ହଁ, ଆକୁରେସି ରହୁଥିଲା। ହଁ, ହଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ accuracy ତମେ ରହୁଛି। ଜାଣିଛ ମାରି ଚାଲ, ଯୋଉଟା ଜାଣିନ ତମେ ଛାଡିଦେଲ। ନିଶ୍ଚିତ ପରଫେକ୍ଟ ଆକୁରେସି ରହୁଥିଲା ଆଉ କମ ଟାଇମ ବି ନଉଥିଲା, ନଉଥିଲା। ଭାବିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା ରୋହିତ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତମେ ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦବ ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ସିଜିଏଲ ରେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ରହିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବଜେଟ। ସର୍ଭେ, ମୋ କଥା ତ ଛାଡ, ମୋର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ, ଯେତିକି ମୋର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ବି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଲାସ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ ବଜେଟ ଇକୋନୋମିକ କ୍ଲାସରେ ସର୍ଭେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାର ବାର ଯୋଉ ରିପିଟ କରି ଯୋଉ କରେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ହିଁ ହଁ, ପାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପଢେଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଢେଇଥିଲେ ତା ବାହାରୁ ଆସିନି। ଯେତିକି ବି ଆସିନି। ଆସିଥିଲା 20ରୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, 20ରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ କରେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ରିଭିଜନ ଯଦି ଜଣେ କରିବ ପ୍ରପର ୱେରେ, ଆଉ ଯଦି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ରୋହିତ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଯଦି ସେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, ତାଙ୍କର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, କୋଉ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର, କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପିଲା ଇଜିଲି ଗୋଟେ ଥର ବା 2 ଥରରେ ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ? ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାମରେ ମାନେ ମେନ୍ସରେ ଫେଲ ହେଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଫାଇନାଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଥରରେ ପାଇଛ ନା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲ? 23ରେ ବି ଦେଇଥିଲି, 23ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଜିଏସ୍ ରେ ୱିକ୍ ଥିଲି, ଜିଏସ୍ ରେ ୱିକ୍ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଟିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଜିଏସ୍ ରେ ତମର ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ହେଇନଥିଲା। ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜିଏସ୍ ରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଡିଆ ନଥିଲା ବଜେଟ କଣ, ଇଏ କଣ, ମତେ ଏତେ ଆଇଡିଆ ନଥିଲା। ହଁ, 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 ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ କଲା ପରେ ବଜେଟ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଆପଣ ପିଡିଏଫ ଫିଡିଏଫ ଦେଲେ, ହୁଁ, ସବୁ ବାର ବାର ରିଭିଜନ କଲି, ହୁଁ, ହୁଁ, ହୁଁ। ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲି, ବାର ବାର ମକ୍ ଦେଲି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏତେ ଥର ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି କି ବଜେଟ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ସବୁ ମୋର ମନେ ରହିଯାଇଥିଲା। ମନେ ରହିଯାଇଥିଲା, ବୁଝିଲି। ସେ ଷ୍ଟେଟ ର ହଉ କି ଆମର ୟୁନିୟନ ର ହଉ। ୟୁନିୟନ ର ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, କେମିତି ତାକୁ ରିଭିଜନ କେମିତି କଣ କଲ? ସବୁ ଇଂଲିଶ ହଉ, ଓଡିଆ ହଉ, ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ରହିଲା ତାର ରିଭିଜନ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା, ଯଦି ମୁଁ ରୋହିତ ମୁଁ ପଚାରିବି ତମର ପର ଡେ ଏକ୍ସାମ ର 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ତମର ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ହଉ, 1 ଡେ ରେ ତମେ କେତେ ଆୱାର ପଢାରେ ଦଉଥିଲ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ପଢେ ଏକ୍ସାମ ର ମାସେ ଆଗରୁ, ମାନେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ପଢେ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସାମ ଯଦି ମାସେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ପଢେନି କିଛି ଇଏ, ମୁଁ ଖାଲି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାର ବାର କହିଛି
ଯେମିତି ଅବିକା ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଉ ମାସେ ରହିଲା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ରୋହିତ କହିଛି ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର 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 କଣ ରିଭିଜନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ତ ଫିର ବି ଗୋଟେ ଦିନରେ ତମର କେତେ ଘଣ୍ଟାର ପାଠ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦଉଥିଲ ପ୍ରିପାରେସନ କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦଉନଥିଲି 8 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ପଢୁଥିଲି। 8 hours ଭଳିଆ ପ୍ରିପେୟାର ତମେ ହଉଥିଲ ଘରେ ରହୁଥିଲି ଯେହେତୁ ମତେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ପଠାନ୍ତି ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ ନବା ନେବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ସବୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ କମିଯାଏ ମୁଁ ସେଗୁଡା ଟିକେ ରାତିରେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ଥିଲା ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ତ ବୋଧେ ସାନ ପୁଅ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସାନ ପୁଅ। ସଭା ସାନ ପୁଅ ତ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଡ୍ ଦ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି ସିଜେଲ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଘରର ବାପା ମାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥିଲା? ଅ, ବାବା ତ ନାହାନ୍ତି ମା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଚ୍ଛା ହେଇଥିଲେ ସରି ସରି ତୁ ହଉ ଆଉ ଘରର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ବାକି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବାକି ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଲ୍ କଲେ ଆରେ ବା ବଢିଆ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ କଥା ହଁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏଦିନ ପରେ ଚାକିରି ପାଇଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେବେ ହୁଁ, ଆମ ଘର ହୁଁ। ଆଡେ ଆସେ ବୁଲିବାକୁ ଆସେ ଆଚ୍ଛା ୟାପରେ ଯୋଉ ଲୋକ ମତେ ଦିନେ ତାନା ମାରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଆଡେ କେବେ ଆସେ ବୁଲିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଆସେ ଖାଇ ଆଚ୍ଛା ପିଇକି ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ତ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ରୋହିତକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦ ଇମୋସନ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଇଜ ହି ଡିଡ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡୱାର୍କ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଭାଇ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ଗାଇଜ ମାନେ ଯେତିକି ସେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଗାଇଜ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କରିଛି ସେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆପଣ ମାନେ ତା ଆଖିରେ ପିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଏ ପିଲାକୁ ବିଗତ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହବ ବୋଧେ ରୋହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା ହବା ଆଜ୍ଞା more than 1 year and ମୁଁ ଆଶା କରିବି ରୋହିତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢୁ ଓଏସ୍ ହବ ତ ନିହାତି ହବ ସାର୍ ନିହାତି ହବ ତ ଆପଣ ଯଦି ସାଥ ଦେବେ ଆପଣ ହେଲେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ତାକୁ କହିନି ସେ ଜିନିଷ ମତେ କହେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡା କୁହନ୍ତି ବାର ବାର ରିପିଟ କର ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ ବାର ବାର ରିଭିଜନ କର ଏଇଟା ପଢ ପୁରା ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଢ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜିନିଷ ପଢ ଆଉ ସେଇଗୁଡା ହିଁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସେ ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣ ଗୋଲ ବୋଲାନ୍ତି ଆଉ ବାର ବାର କୁହନ୍ତି ରିପିଟ କରନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସେ। ତ ରୋହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଦିନ ତମେ ଏକ୍ସାମ ରେଜଲ୍ଟ ତମର ବାହାରିଲା ତା ପୂର୍ବର ଲାଇଫ ଆଉ ତା ପରର ଲାଇଫ 3 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ତା ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କି ଇଜ ଦେୟାର ଏନି ଡିଫରେନ୍ସ ଆକାଶ ପାତାଳ କଣ ସେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉ ରିଲେଟିଭସ୍ ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ କେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି କେହି ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ରହୁନଥିଲେ ବାସ୍ କିଛି ଗୁଡ଼ା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବିନି ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ରହିବି ସବୁବେଳେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇନି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସବୁବେଳେ ରହିବି ଆଉ ଯୋଉମାନେ କେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲେ କିଛି କରୁନି ଇଏ କରୁନି ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସରେ ରଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ହୁଁ ତାପରେ କଲ୍ କଲେ ସାର୍ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ନିହାତି ପାଇବୁ ମୋ ତୋ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ଏଇଟା ଆଜି ତୁ ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଗୀତ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇଲୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ମୁଁ ଆଜି ରୋହିତର ଗାଇଜ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଆଜି ଏଟା ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଦେଇଥିଲା କଣ ସେ ଓଡିଆ ଗୀତଟା ଦେଇଛୁ ଆଧରେ ଆଜି ସ୍ମୃତି ଏକ ରୂପାଜନ ସ୍ମୃତି ଏକ ରୂପା ଜହ୍ନ ତ ମୁଁ ଆଜି ରୋହିତର ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲଭ ସାଇନ ପିଲେ ଦେଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ଗାଇଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟର ଗୋଟେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ଆଚିଭ କରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରୋହିତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରେଇଛୁ ତୁ ମତେ ପର୍ସନାଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କାରଣ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟର ଓରିଜିନାଲ ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ପିଲା ଆଚିଭ କରିପାରେ ଆଉ ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଉପରେ ହବ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହବ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୁଁ ପଛରେ ପଡିଥାଏ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ ତାପରେ କାହିଁ ଏ ଭାଇ ଏତେ ଥର ଫୋନ କରୁଛୁ ଯାହା ଜିନିଷ ମେସେଜରେ କହ ବାକି ରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ତାକୁ ଯୋଉ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବସେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ପଚାରିବି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ରୋହିତ ଯୋଉ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ OSSC ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତମର କଣ ସଜେସନ୍ସ ରହିବ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଜିଏସ୍ ରେ ହଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହଉ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡରେ ହଉ କାରଣ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଡିଆଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ନିହାତି ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ୱିକନେସ ଥାଏ ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ସେଇଟା ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସବଜେକ୍ଟରେ କେମିତି ପଢିଲେ ଜିନିଷ ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କର ସେଇଟାରେ ଏବେ ଯେହେତୁ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିନି ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ତମେମାନେ ଯୋଉଠି ହଉ କିନ୍ତୁ ନିଜର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କର ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଗୁଡ଼ା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କର
ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ପ୍ରି କଲେ DI ଏବେ ଟିକେ ଟପ୍ କଲାଣି DI ଆଗରୁ ଯୋଉଭଳି ନର୍ମାଲ 2023 ନର୍ମାଲ DI ଥିଲା ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆମେ 24 ଯେତେବେଳେ ଦେଲୁ DI ବହୁତ ଟପ୍ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର ମୁଁ 4ଟାରୁ 2ଟା ହିଁ କରିପାରିଥିଲି ସେଟା ଆକୁରେସି ମୋର ଯେତେ ଏପଟେ ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଚାନ୍ସ ନେଲିନି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ଆଉ ବାକି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତ କମ୍ପଲସରି ଆପଣ Computer? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ ବୁକ୍ସ ରୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଆଉ ବାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ରୁ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରୋହିତ ଗୋଟେ ପିଲା ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷେ Sir, ଗୋଟେ ଭିତରେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ହଁ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଉଟ ହୁଏ ନା କଣ ଏଠି କ୍ଲାସ କରିଦେବି ସେଠି କ୍ଲାସ କରିଦେବି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲି କ୍ଲାସ କରି ସେମିତି ହେଲେ କେବେ ହବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦି ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ହେଲେ ଟିଚର୍ସ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡେ ଯଦି ତମର କୌଣସି ଜିନିଷର ଭରସା ନଥାଏ କେବେ ସେଟା ସକ୍ସେସ ହୁଏନି ହୁଏ ନାହିଁ ନିହାତି ଆପଣ ହଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭରସା କରୁନଥିବେ କହିବେ ୟା ପାଖରୁ ଭଲ ହେବେ କି ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ ଭଲ ହେବେନି ଜଣଙ୍କୁ ହଁ ଆପଣ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କଥା ଟିଚର୍ସ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଟିଚରଙ୍କ ପଢା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଡାଉଟ লগନ ରହିବା ଦରକାର ଲଗନ লগନ ରହିବା ଦରକାର লগନ ନ ରହିଲେ ହବନି ହବନି ତ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ 2 ମାସ ହେଇଯିବ ରୋହିତ ତମେ ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାसेସ କୁ ଫଲୋ କରୁଛ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଟିଚର ସୁଦୀପ୍ତା ମ୍ୟାମ ହଉ ଯୋଗେଶ ସାର୍ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଓଡିଆ ପିଙ୍କୁ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ କେମିତି କଣ ଆ ଉପରେ ତମର ଜେନୁଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ ମୁଁ କହିବିନି ଜମା ବି ତମେ ବେଦାଙ୍ଗରୁ ପଢିକି ପାଇଲ କି କଣ ମତେ ତମେ ଫଲୋ କରୁଥିଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗେଶ ସାରଙ୍କର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ତମେ କ୍ଲାसेସ ଦେଖିଛ ଯୋଗେଶ ସାର୍ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ କହିବି ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାसेସ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଜେନୁଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ କଣ ରହିବ ତମର ମୁଁ ତ କହିବି ଯଦି ସିଜିଏଲ ପ୍ରିପାରେସନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବେଦାନ୍ତ ବେଷ୍ଟ ରହିବ କାରଣ ସବୁ ଟିଚର ୱେଲ ଏଜୁକେଟର ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପଢାନ୍ତି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ମେନ୍ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ କଣ ହୁଏ ନା ହଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଆସେନି କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଏଲିମିନେଟ କରିବାକୁ ପଡେ ପଡେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଲିମିନେଟ କରିପାରିବା କରିପାରିବା। ନହେଲେ କରିପାରିବାନି ନିହାତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବେଦାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଭଲ ଭଲ ଟିଚର ଆମର ତ କେଡିଏସ୍ ସାର୍ ତ ଜିଏସ୍ ରେ ବହୁତ ଆଉ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ଙ୍କ ତ ମୋର ବେଳେ ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦିଏ ତାଙ୍କର ପଲିଟି ଆଉ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିକି ଓଡିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଳେଇ ଯାଏ ଏତେ ଚନ୍ଦନ tough- ସାରଙ୍କର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାର୍ ଭାଇ ଏତେ ଲେଖନ୍ତି ସାର୍ ଓଡିଆରେ ତୁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଲାସ ତାଙ୍କର ପେଡ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବେ ଓଡିଶାର ଯଦି ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୱେଷ୍ଟ ବି ଉପରେ ଯିଏ ବନେଇ ପାରନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ମାନେ କୋଉଥିରେ ଓଡିଆରେ ନା ଜିଏସ୍ ଓଡିଆରେ 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 ବି GS ବହୁତ ଟପ୍ ବନାନ୍ତି ମାନେ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ତମଙ୍କର ସେତିକି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବା ଦରକାର ତେବେ ଯାଇକି ତମେ ପାରିବ ପାରିବ ବୁଝିଲି ତାଙ୍କର ଯଦି 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ହଁ 10th ଆକୁରେସି ମାନେ ଯିଏ କରିଛି ମାନେ ଟପ୍ ପିଲା ସେ ବହୁତ ଟପ୍ ପିଲା ଟପ୍ ପିଲା ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବେଦାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଗାଇସ୍ କିଛି କହିବା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ କନସର୍ନ ନୁହଁ ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି କହିଲା ଭାଇ ଆମର ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁଠି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଗାଇସ୍ କୋଉଟା ତ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରୋହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଯେ ତମେ ତମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ଦେଲ ରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଥର 2 ଥର ଦେଖା ବି ହେଇଛି ରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ and it is all about guys his hard work ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛନ୍ତି 10 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛନ୍ତି does ସେଇଟା not matter ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ସାର୍ କରେନି କରେନି କେତେ ସମୟ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ପଢୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ମ୍ୟାଟର କରେ ତ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ବି ଗାଇସ୍ ସେଇ ଜିନିଷ କହେ ଆଉ ରୋହିତ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ Yes, sir. ବାହାଘର ବାହାଘର ସାର୍ 2026 ତାମାନେ ଲଭ୍ ଅର୍ ଆରେଞ୍ଜ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆରେଞ୍ଜ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆରେଞ୍ଜ ତ ଏଠି ରୋହିତ ଭାଇ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ବି ହବାକୁ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଡାକିବୁ କନଫର୍ମ 10 years love ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାଇ ଯୋଉ ଆମର କହିଲେ ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେଲୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ କଣ ଦରକାର 10 ବର୍ଷର ଲଭ୍ କଥା ବି ସେ କହିଲେ ତ ଆଗୁଆ ଭାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ସାନ ଭାଇକୁ ମୋର ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ଆରଥର Support ଅଛି। ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି ତାଙ୍କର ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପଢାରେ ମୁଁ କହିଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଇଏ ପାଇଁ ସିଏ ନ ପଢିକି ମତେ ପଢିବାକୁ ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି ପଢ ବୋଲି ପଢ 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 ତ ବାହାରେ ଓଡିଶାରେ କୁଆଡେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଓଡିଶାରେ ବୋଧହୁଏ ରୋହିତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏମିତିଆ ପୋଡକାଷ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଓପନ ଡିବେଟ ରେ ଆମେ ଏତେ ଓପନଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗାଇସ୍ କଥା ହଉଛେ ଆଠୁ ଆଉ ବଡ ଇନ୍ସପାଇରେସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗାଇସ୍ କଣ ହେଇପାରିବ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହୁଅନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ହଉ କିମ୍ବା ଭାଇ ହଉ ଭଉଣୀ ହଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଉ ଆପଣ 12 ଫେଲ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ ସାର୍ ମନୋଜ 12 pass। ସାରଙ୍କର ହଁ। 12 ଫେଲ୍ ଯୋଉ ମନୋଜ 12 ସାରଙ୍କର fail, ହଁ ବାସ୍ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସେ କହିଲା ତ ଆଠୁ ବଡ ଇନ୍ସପାଇରେସନ ଗାଇସ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ
ଯେମିତି ସେ କହିଲା ମୋର 2026 ରେ ବାହାଘର ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସାନ ଭାଇ ଆମର ଭଲରେ ବାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଓଏସ୍ ର ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ ରହିଛି ରୋହିତର, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ଡ୍ରିମ୍ ତୁ ସାଙ୍ଗ ଫୁଲଫିଲ କର। ସେଥିରେ ଯଦି ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାसेस ର କିଛି ରହିପାରିବ ଅବଦାନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଗାଇସ୍। ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାसेस କେବେ ଓଏସ୍ ର ବ୍ୟାଚ୍ ଆଣିବ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସାଙ୍ଗ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ନାହିଁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଣିବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ ରୋହିତ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ରହିବ କର, ଆମେ ପୋଡକାଷ୍ଟ କୁ ଭାଇ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଜୀବନରେ କେବେ ହାର ମାନିବାର ନାହିଁ। ହାର ମାନିବନି, ହାର ମାନିବନି, ଜବ ତକ ତୋड़ेंगे नहीं ତବ ତକ छोड़ेंगे नहीं। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିପିଟ କରିବୁ, यस सर। ହାତୀ हाथी ଘୋड़े ଘୋड़େ, ତୋପ ତଲवारे। तलवार है। ଆଉ ଥରେ ନାଇଁ, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पे भारी है। जंजीर में जकड़ा राजा राजा मेरा, अब अभी भी सब पे भारी। भारी है। ମୁଁ ଏଟା କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ କହେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ଆଉ ଥରେ ଗାଇସ୍, ଆମର ନାଇଁ ଏପଟ ହାତ ବାଁ ହାତ କର, ବାଁ ହାତ କରୁନୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତୁ ଆସିଲୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଡକାଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଗାଇସ୍, सर ଆପଣ ମତେ ଡାକିଥିବାରୁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ପୋଡକାଷ୍ଟ ଗାଇସ୍ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଓପନ ଡିବେଟ କରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ଖୁସି ଲାଗେ, ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆସନ୍ତି ବସନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ଏ ଜାଗାରେ ସୋଫାରେ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ। ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାଟେ, ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀଟେ ମତେ ଦବ ରୋହିତ, ମୁଁ ଖାଇବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟୁଙ୍କିରି ଅଣ୍ଡାଟେ ପିଲେ ପଡୁଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରୁ ଥାଇ ପ୍ଲେଟ ରୁ ଖାଇକି ଯିବି ଆଜି। ତ ସେ ସୁଦୀପ୍ତା ମ୍ୟାମଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଥାଇ ପ୍ଲାଟର କଥା। ଦିସ ଇଜ ଦ ୱେ ଗାଇସ୍, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଲାଇଫ ଚାଲେ, ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଢାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, Enjoy ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ପଢନ୍ତୁ, ପଢାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ନା କି ଷ୍ଟ୍ରେସ ନେଇକି ପଢୁ। ପଢିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଏ। ପଢା- ଇତିହାସ ଇତିହାସ ନୁହଁ, ଇତିହାସ କଣ? ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରତାରଣା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଧୋକା, ହାତ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରତିଶୋଧ। ପ୍ରତିଶୋଧ। ଇତିହାସ ହଉଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷର ନା ଇତିହାସ। ଏଇଭଳି ଭାବି ହିଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ଇଟ ଇଜ ନଟ୍ ଆବାଉଟ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ତମେ ଅଛ, କେତେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, Problem ସମସ୍ତେ ଅଛି। ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମର ଏକା ଏକ୍ସାମ କ୍ୟାନସଲ ହଉନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସାମ cancel କ୍ୟାନସଲ ହଉଛି, ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଡଲ୍ସ କୁ ଦେଇକି ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ exam ଯିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସିଏ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଗକୁ ଯିଏ ହେ ଏକ୍ସାମ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା, ଏବେ ପଢିବାନି, ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ବାହାରୁ ତାପରେ ପଢିବା, ଇଏ କରିବା, ସେମାନେ ରହିଯିବେ। ରହିଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ଆଉ ମାତ୍ର 15 କି 20 ଡେଜ ଆରାଇର, ଆରାଇର ଏବେ ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପରେ ଏବେ ମନ୍ଥ ଏବେ କଣ ଆସି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ହବନି, ନୋ ଡାଉଟ ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ନାହିଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇସ୍, ଆପଣ ମାନେ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଜେନ୍ୟୁଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବେ। ବାକି ରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତିଲା, ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି ସାରଙ୍କ ସହ ନେକ୍ସଟ ୱେସ୍ ରେ ନିହାତି 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 ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ରୋହିତ ହଉ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାसेस ରହିଲା, କେବେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ପୁଣି ହଟ୍ ସିଟ୍ ରେ ଗାଇସ୍ ବସିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ହବ, ସାର୍ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି। କ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା, କେଡିଏସ୍ ସାର୍ କେବେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି? କେଡିଏସ୍ ସାର୍ କେବେ ବାହାବେ? ଏଇଟା ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହେଁ, ସେଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର question। ନାଇଁ, କେଡିଏସ୍ ସାର୍ ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବେ, କିଛି ଏଥର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ସର୍ଚିଂ ଫର ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆଣ୍ଡ କଣ ମାନେ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ବ୍ରାଇଡ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବି, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମ୍ୟାରି ଭେରି ସୁନ୍ ହେଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପୋଡକାଷ୍ଟ କଲି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଏତେ ଓପନଲି ରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ଆଶା ସାର୍ ଆଉ ମୋର ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ, ପୁଣି ଆଉ ଭାଇ ତୁ ପର୍ସନାଲ ଯାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟା ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଏତେ କ୍ଲାସ କରନ୍ତି, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ, ଫିର ବି ଏତେ ଏନର୍ଜେଟିକ, ଏତେ ଏମିତି କେମିତି ରୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ? ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ କେବେ ଲାଗେନି କି ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଟେନସନ ଅଛି, ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ଆପଣ ଏତେ ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ କେମିତି ରୁହନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ହେଲା ରୋହିତ, ମୁଁ ମୋର ପଢାକୁ କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ଆକାରରେ ନେଇନି ଗାଇସ୍। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷ କହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ୟାସନ। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ରୋହିତ ଖୁସି ନଥିବି ନା, ମୁଁ 100ଟା ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ପଢାଟାକୁ କେବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢଉଛି ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ସାଲାରୀ ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଇଟ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ ମାନେ କଣ କହିଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ। ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢୁଛି ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୱେରେ କଣ
ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ମୋ ପାଖେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ 10ଟା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ନହେଲେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପଢେଇବ ତୁ ବି ପଢେଇବୁ XYZ ଯିଏ ପଢେଇବେ ପଇସା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ପଢେଇବାଟା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ ମୋର ସେଇଟା ଖୁସି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ପଢାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମତେ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢେଇ ପାରେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଡକାଷ୍ଟ ରହିଲା ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଶା କରିବି ରୋହିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଉ ଓଏସ୍ ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ ଗାଇସ୍ ଜଣେଇବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାसेସ୍ ଗାଇସ୍ ରହିଲା ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ହଟ୍ ସିଟ୍ ରେ ବସନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଦେଖା ହବା ସାକ୍ଷାତକାର ହବ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାसेସ୍ ଗୋଟେ ରୁବରୁ ହବ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋହିତ କୁମାର ଯେ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ସମୟ ଦେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗାଇସ୍ ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାसेସ୍ ର ପୋଡକାଷ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟू ଏପିସୋଡ ରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର